Hello students, our next point is fundamental forces in nature. There are four universal or fundamental forces in nature. Without this force, all matter in the world will fall apart. Force as such is any push or pull that causes any object to alter this physical state. Newton defines a force as anything that causes an object of mass m to move with an acceleration a, that is F is equal to ma. Following are the four fundamental forces in nature. First one is gravitational force, second electromagnetic force, third strong nuclear force, and fourth weak nuclear force. A brief overview of four fundamental forces is given below. First, gravitational force. Gravitational forceलाच आपण गुरुत्वाकर्षण असे म्हणतो. Why is the universe not filled with floating human beings and cows and cars and other such things? आपल्या युनिवर्स मधील जे ह्युमन बीइंग्स आहेत, काऊ, कार, स्कूटर, एनी ऑब्जेक्ट, ते फ्लोट का होत नाहीयेत? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे फ्लोट होत नाहीत. बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड अस टू प्लॅनेट. अर्थ आपल्याला होल्ड करते. Gravitational force is a force responsible for holding planets. This is a very important point. Gravitational force is a force responsible for holding planets in their orbits, and this is possible only because of their infinitely long range. What is a gravitational force? Gravitational force is one of four fundamental forces in nature. चार फंडामेंटल फोर्सेस पैकी एक हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. दिस इज अ विकेस्ट ऑफ द फोर. चारही फोर्स पैकी हे सर्वात वीक फोर्स आहे. इट इज ऑल्सो अट्रॅक्टिव्ह फोर्स विथ अरायझेस फ्रॉम ग्रॅव्हिटेशनल इंटरॅक्शन. According to Newton's law of gravity, it states that gravitational force between two bodies is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. According to law of gravitation, definition बघा gravitational force ची. It states that gravitational force between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. हेच आपल्याला फॉर्म्युल्यामध्ये इथे दिलेलं आहे बघा. Fg इज इक्वल टू m1 m2 म्हणजे दोन बॉडीजचा गुणाकार. प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. प्रोडक्ट आहे का मास m1 इंटू m2 अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू काय सांगितलंय? स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. दोन मासेस मधलं स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. डिस्टन्स r ने दाखवलेला आहे, त्याचा स्क्वेअर दिलेला आहे. तेव्हा फायनल फॉर्म्युला काय मिळाला आपल्याला? Fg इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वेअर. दॅट इज it states that gravitational force between two bodies is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. When considered for massive object like a sun or giant planet, gravitational force is considered to be strong and masses of these objects are also large. On an atomic level, this force is considered weak. Where Fg is a gravitational force, g is a universal gravitational constant, m1 and m2 are the masses of object in consideration, r is the distance between center of two object in consideration. फॉर्म्युला बघा अजून एकदा. Fg is equal to g m1 m2 upon r square.
आता ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट बघूया. अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज 9.807 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. नेक्स्ट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेसचे एक्झाम्पल बघूयात. The revolving of moon around the earth is due to gravitational attraction between them. And second is the formation of tides in the ocean is due to gravitational force acting between earth and moon. अर्थ आणि मून मधल्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे ऍक्ट होतं त्यामुळे समुद्रातील भरती ओहोटी तयार होते. हे झालं सेकंड एक्झाम्पल. आता दुसरा टाइप्स ऑफ फोर्सेस बघूया. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स म्हणजे काय ते बघूया. डिड यू नो that you have never truly ever touched anything in the world? You are matter, and we know that all matter is made up of atom. युनिवर्स मधले सगळे मॅटर हे ॲटम पासून बनलेले आहेत. ॲटम इज टर्न हॅज dense nucleus, protons, neutrons and electron. एक ॲटम हा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आणि न्यूट्रॉन पासून तयार झालेला आहे. अँड वेअर आर दीज इलेक्ट्रॉन्स? आणि हे इलेक्ट्रॉन्स कुठे आहेत? दे ऑक्युपाय द आउटर मोस्ट लेअर ऑफ ॲन ॲटम. ॲटमच्या आउटर मोस्ट लेअरमध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. नाऊ व्हॉट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? तर इलेक्ट्रॉनवरचा चार्ज कुठला असतो? दे हॅव निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉनवर नेहमी लक्षात ठेवा निगेटिव्ह चार्ज असतो. By their nature, all particles are only attracted to particles that have an opposite charge and repel those with a like charge. म्हणजेच पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर त्या दोन्हींमध्ये रिपल्शन असतं. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्या दोन चार्जेसमध्ये रिपल्शन असतं आणि दोन अपोजिट चार्जेस म्हणजेच पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्जेस असतील तर त्या दोन चार्जेसमध्ये अट्रॅक्शन असतं. से यू फील लाईक होल्डिंग अ पेन. द पेन इज अ मॅटर मेड अप ऑफ ॲटम filled with a nuclei, neutrons, protons and electrons spinning around the nucleus as well. By nature, the electron that you are made of, the electrons that make up your pen will repel each other. So, technically, you never truly touch anything. Technically, आपण ह्याच्यातले इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉनला टच करू शकतो का? नाही. These are electromagnetic forces. Why does the combination get charged when you continuously brush your hair? A comb gets charged when you continuously brush your hair. आपण एक कंगवा घेतला आणि आपले ड्राय हेअर जर असतील आणि ते कंटिन्युअसली जर ब्रश केले आणि त्यानंतर कागदाचे तुकडे त्या तुकड्यांजवळ तो जर कोंब नेला तर काय बघू शकतो आपण? काय बघायला मिळतं? ते कागदाचे छोटे तुकडे कंगव्यांना चिटकतात. तर हे असं का होतं? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. ड्राय हेअरमध्ये आपण जर कंगवा फिरवला आणि ते हेअर ब्रश केले तर त्याच्यामध्ये आपोआप इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक चार्ज तयार होतो. These have a long range of effect of their forces, diminished over distance due to a shielding effect. However, subatomically they have short range and are considered strong forces but still weaker than strong nuclear force. म्हणजेच हे आता तरी weaker than strong nuclear force पेक्षा weak आहेत. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स हे स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर पेक्षा थोडेसे वीक आहेत.
आता दुसरा पॉईंट बघूया. थर्ड टाइप ऑफ फोर्सेस, स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस. तर स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस म्हणजे काय? आउट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, न्यूक्लिअर फोर्स आर अ स्ट्रॉंगेस्ट अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. आता नावातच आहे स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स, म्हणजे ह्या 4 फंडामेंटल फोर्सेस पैकी हा फोर्स सगळ्यात स्ट्रॉंग फोर्स मानला जातो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम होल्ड मॅटर टुगेदर, but there was no explanation on how the nucleus is held together in atom. If we consider electromagnetism and gravity, then nucleus should actually fly off in different directions, but it doesn't, implying that there exists another force within the nucleus which is stronger than gravitational force. हा फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पेक्षा सुद्धा स्ट्रॉंगर फोर्स मानला जातो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स पेक्षा सुद्धा हा स्ट्रॉंग फोर्स असतो. देयर इज वेअर न्यूक्लिअर फोर्सेस कम इन टू प्ले. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियाय ऑफ ॲटम टुगेदर. आता स्ट्रॉंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे कशासाठी? होल्डिंग द न्यूक्लियाय ऑफ ॲटम टुगेदर. सम चार्ज प्रोटॉन अट्रॅक्ट इच अदर ड्यू टू न्यूक्लिअर फोर्स. न्यूक्लिअर फोर्समुळे चार्ज प्रोटॉन काय होतात? अट्रॅक्ट होतात, एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात. दिस इज द मोस्ट डॉमिनंट फोर्स in the reaction and is so strong that is bind proton with a similar charge with the nuclei. हे काय करतं? bind proton with similar charge with nuclei. It is mostly attractive in nature but can be repulsive sometimes. It is attractive in nature but can be repulsive sometimes. It has very short range of just 1 FM. याची रेंज खूप शॉर्ट आहे, just. Next, fourth type of fundamental force is weak nuclear force. Weak force is the force exciting between the elementary particle. Weak force म्हणजे एलिमेंटरी पार्टिकल्स, दोन एलिमेंटरी पार्टिकल्स मध्ये तयार झालेला फोर्स म्हणजे वीक फोर्स असतो. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन प्रोसेस. तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे? टू टेक प्लेस ॲट लो प्रोबॅबिलिटी. सो वीक न्यूक्लिअर फोर्सचे एक एक्झाम्पल बघूया. वीक न्यूक्लिअर फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडिओ डिके. रेडिओ डिके साठी सर्वात महत्त्वाचा फोर्स म्हणजे रिस्पॉन्सिबल असलेला फोर्स म्हणजे वीक न्यूक्लिअर फोर्स. स्पेसिफिकली बीटा डिके, न्यूट्रिनो इंटरॅक्शन, इट हॅज अ व्हेरी शॉर्ट रेंज. त्याची रेंज खूप शॉर्ट असते, लेस दॅन 1 FM, अँड दिस फोर्स इज ॲज द नेम सजेस्टेड वीक इन नेचर. देन प्रॉपर्टीज ऑफ वीक फोर्स. Following are the properties of weak force. First, weak nuclear force is only force which does not follow parity and symmetry. Parity आणि symmetry म्हणजे समता आणि सममिती. And next, it is the only force that does not follow charge parity and symmetry. हा चार्ज समता आणि सममितीसाठी does not follow for charge parity and symmetry. Weak force is responsible for charge in quark into other forms. And fourth, carriers particle with a significant masses are responsible for propagation of weak force. आता हा झाला weak forceचे properties. ह्या झाल्या weak. Our next point is real force and pseudo force.
आता आपण रियल फोर्स म्हणजे काय आणि स्यूडो फोर्स म्हणजे काय हे बघूयात. रियल फोर्स, a force are those which arises due to actual interaction between object. Real force are those which arise due to actual interaction between object. म्हणजे दोन ऑब्जेक्टमध्ये जे इंटरॅक्शन होतं त्या इंटरॅक्शनला रियल फोर्स असं म्हणतात. आता या इमेजमध्ये बघा, एक बॉक्स आहे आणि मुलगा तो बॉक्सला फोर्सफुली पुश करतोय. तर बॉक्समध्ये आणि त्या मुलामध्ये काहीतरी इंटरॅक्शन होणार आहे आणि त्याच इंटरॅक्शनला आपण रियल फोर्स असं म्हणतो. हे खूप सोपी कन्सेप्ट आहे, सिंपल आणि सोपी आहे. रियल फोर्स आर दोज विच अरायझेस ड्यू टू ॲक्च्युअल इंटरॅक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. आता याच्यामध्ये बघा, वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे. एका कॉन्स्टंट वेलोसिटीमध्ये ऑब्जेक्ट मूव्ह होत असेल तर ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. वेलोसिटी कॉन्स्टंट असेल तर ॲक्सेलरेशन नेहमी 0 असतो. इट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. रियल फोर्स ऑलवेज ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अँड फोर्थ पॉईंट काय आहे? इट इज यूज टू अप्लाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. म्हणजेच इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्सलाच रियल फोर्स असं म्हणतात. अँड इट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. आता याच्या अपोजिट स्यूडो फोर्स म्हणजे काय ते बघूयात आपण. PSEUDO. पी स्यूडो म्हणायचं नाही, पी सायलेंट आहे, त्यामुळे स्यूडो फोर्स. त्याची डेफिनेशन बघूया. स्यूडो फोर्स इज ॲन इमॅजिनरी फोर्स. स्यूडो फोर्सलाच आपण इमॅजिनरी फोर्स असं म्हणतो. विच इज recognized only by non-inertial observer to explain the physical situation according to Newton's laws. म्हणजे हा imaginary force आहे which recognized only by non-inertial observer to explain physical situation according to Newton's law. आता आपण एक स्यूडो फोर्सचं एक्झाम्पल बघूया. ए बस sudden takes a turn in left side. Then we feel passenger in the bus is moving towards right. एखादी बस आहे आणि तिने सडनली टर्न घेतला, लेफ्ट साईडला सडन टर्न घेतला. तर आपण असं अनुभवतो की पॅसेंजर्स त्याच्या अपोजिट म्हणजे राईट साईडला काय होतात, झुकतात. अजून एक दुसरं एक्झाम्पल. बस चाललेली आहे आणि तिने अचानक ब्रेक दाबला. बसवर आपण अचानक ब्रेक दाबल्यानंतर आतले पॅसेंजर्स काय होतात, पुढे झुकले जातात, बरोबर. हे आपण फील करतो आणि याच फोर्सला आपण स्यूडो फोर्स असं म्हणतो. पण न्यूटनच्या लॉनुसार पॅसेंजर फोर्सच्या दिशेने जायला पाहिजेत. म्हणजे लेफ्ट साईडला टर्न झाले, बस लेफ्ट साईडला टर्न झाली की पॅसेंजर पण लेफ्टकडेच मूव्ह व्हायला पाहिजेत. पण तसं इथं होतंय का? नाही. इथे पॅसेंजर अपोजिटली म्हणजेच राईट साईडला झुकले जातात. त्यामुळे इथे न्यूटनचा लॉ ओबे होत नाही. इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ. सो दिस अपोजिट फोर्स इज नोन ॲज स्यूडो फोर्स. आता याच्यामध्ये न्यूटनचा लॉ ओबे होत नाही. ऑब्वियसली वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज होतीये. सो ॲक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. सो इट डज नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. आणि फोर्थ एक्झाम्पल बघूया. इट इज यूज टू अप्लाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. इट इज यूज टू अप्लाय Newton's law of motion in non-inertial frame of reference. आता रियल फोर्स आणि स्यूडो फोर्स मधलं डिफरन्स बघूयात. रियल फोर्स आर दोज विच अरायझेस ड्यू टू ॲक्च्युअल इंटरॅक्शन बिटवीन
ऑब्जेक्ट, म्हणजे दोन ऑब्जेक्टमधील जे ॲक्च्युअल इंटरॅक्शन होतं त्या फोर्सला रिअल फोर्स असं म्हणतात. आणि स्युडो फोर्स is an imaginary force which is required only by non-inertial observer to explain physical situation according to Newton's law. रिअल फोर्समध्ये वेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे, सो ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू 0. आणि स्युडो फोर्समध्ये वेलोसिटी चेंज होते, सो ॲक्सलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. रिअल फोर्समध्ये इट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आणि स्युडो फोर्स it does not obey Newton's law of motion. Fourth point, it is used to apply Newton's law of motion in inertial frame of reference. And pseudo force, it is used to apply Newton's law of motion in non-inertial frame of reference. आता या pseudo force मध्ये बघूयात. लिफ्ट आहे, लिफ्टमध्ये एक m मास आपण टाय केलेला आहे एका स्प्रिंगला, टेन्शन आहे T आणि ऑब्झर्वर लिफ्टच्या बाहेरच्या बाजूला आहे. आणि तो काय ऑब्झर्व करतोय, लिफ्ट डाऊनवर्ड दिशेला मास लिफ्टचं डाऊनवर्ड दिशेला दाखवलेलं आहे आणि ॲक्सलरेशन अपवर्ड डायरेक्शनली आहे. तर F इज इक्वल टू T मायनस mg. बरोबर, मायनस mg का, तर डाऊनवर्ड ग्रॅव्हिटेशनलच्या दिशेने डाऊनवर्ड दिशेने मास mg आहे, सो मायनस F इज इक्वल टू T मायनस mg. आणि आपल्याला माहिती आहे F इज इक्वल टू ma मास इंटू ॲक्सलरेशन, म्हणून ma इज इक्वल टू T मायनस mg असं पण आपण लिहू शकतो. सो T इज इक्वल टू ma प्लस mg, m इकडे गेल्यामुळे मायनसचा प्लस झाला, सो T इज इक्वल टू ma प्लस mg. आणि T म्हणजेच वेट, टेन्शन म्हणजेच वेट तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे. टीच्या ऐवजी W इज इक्वल टू m कॉमन काढला G प्लस A. आणि दुसऱ्या लिफ्टमध्ये बघा, आता हा ऑब्झर्वर लिफ्टच्या आत आहे, तर mg जे मास आपण स्प्रिंगला अटॅच केलेला आहे ते पण डाऊनवर्ड दिशेला आहे आणि लिफ्ट वर चाललेली आहे. तर F इज इक्वल टू T मायनस mg. F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू T मायनस mg. इथे ॲक्सलरेशन दोघं पण मास पण लिफ्टच्या आत आहे आणि ऑब्झर्वर पण लिफ्टच्या आत आहे, सो ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू 0. So T minus mg is equal to 0. Then T is equal to mg and T म्हणजेच W weight is equal to mg. मग ऑब्झर्वर या एक्झाम्पलमध्ये बघा, लिफ्टच्या एकदा ऑब्झर्वर लिफ्टच्या बाहेर आहे आणि दुसऱ्या डायग्राममध्ये दुसऱ्या इमेजमध्ये ऑब्झर्वर लिफ्टच्या आत आहे. तर दोन्हीचं टेन्शन सेमच असायला पाहिजे, पण इथे तसं आहे का, इथे काय आलंय m इन ब्रॅकेट g प्लस a आणि खाली वेट काय आले mg. हे असं होऊ शकतं का, नाही. त्यामुळे टेन्शन कधीच चेंज होणार नाही, सो हा न्यूटनचा लॉ फॉलो करत नाही. हा ऑब्झर्वर त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघतोय, त्यामुळे इट डज नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. इथे हा पॉईंट संपलेला आहे. आय होप यू अंडरस्टूड स्टुडंट्स. दिस पॉईंट इज completed here, real force and pseudo force. Thank you.